بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. محترم سامعین حضرات، اعمال کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمل کر لیا جائے اور وہ عمل قبول نہ ہو، پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ ہم سے قبول کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال کرنے کے بعد اگر قبول ہیں تو ان کا فائدہ ہے، اگر قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں تو فائدہ نہیں ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بڑا ہی عظیم عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ رمضان میں بندہ روزہ رکھے، بھوک پیاس کو برداشت کرے، لیکن اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم سے ہمارے روزے قبول کر لے۔ عزیزان من، مختصر 5 باتیں ذکر کروں گا ایک ایک دلیل کے ساتھ، کہ اگر ان پر عمل ہو، ایسے گناہ اور ایسی غلطیاں جو کی جائیں تو پھر اس صورت میں روزے قبول نہیں ہوتے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ 5 بڑی غلطیاں کیا ہے؟ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ عقیدے کا درست نہ ہونا۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، جتنے بھی اعمال ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توحید کا ہونا شرط ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا نام لیا، 18 انبیاء کا قرآن مجید میں، اور پھر آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ میرے 18 پیغمبر بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے تو ان سب کے اعمال کو میں برباد کر دیتا۔ یعنی انبیاء شرک تو نہیں کرتے، یہ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر بڑے سے بڑے ہستی بھی شرک میں مبتلا ہو جائے تو ان کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری غلطی کیا ہے جو عمل کی قبولیت کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے؟ وہ ہے نبی علیہ السلام کی نافرمانی، اطاعت کا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اگر اطاعت نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شرط نیت کا خالص ہونا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی عمل اچھا ہو، نیت درست نہ ہو تو قبول نہیں ہے، اور عمل اچھا ہو، نیت بھی ساتھ میں اچھی ہو، اخلاص بھی موجود ہو تو پھر وہ قبول ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ ماعون کے اندر اللہ رب العالمین
फरमाते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। फरमाया उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुस्तियाँ करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, रियाकारी करते हैं, इखलास उनके अंदर मौजूद नहीं है, तो इनकी नमाज भी उनके लिए हलाकत है। और चौथी बात, रिज़्क़ हलाल का होना ज़रूरी है। अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है, हराम के साथ रोज़ा रखा जाए, हराम माल के साथ रोज़ा इफ्तार किया जाए तो उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी हराम तरीके से माल कमाया हुआ कोई भी अमल कबूल नहीं होता उस शख्स का जो हराम की कमाई करता है और उसी के ज़रिए उसकी नशोनुमा होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स बैतुल्लाह जाता है हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए, तवाफ़ कर रहा है, तवाफ़ के दौरान अल्लाह से दुआएं करता है, लेकिन अल्लाह ताला जवाब क्या देता है? मलबसु का हराम, तेरा कपड़ा पहनना हराम का, मशरबु का हराम, तेरा पीना हराम का, मतअमु का हराम, तेरा खाना हराम का, अन्ना युस्तजाबु लक है। मेरे बंदे बड़ी मेहनत तो करके आया लेकिन तेरी दुआ में किस तरह कबूल करूँ? तेरी नशोनुमा हराम की चीज़ से हुई, खाना भी हराम, पीना भी हराम, जिस्म पर जो लिबास है ये भी हराम का। तो मालूम हुआ कि जो काम किया जाए और जो अमल किया जाए और बंदा साथ में हराम भी खाता पीता हो और हराम के साथ उसकी नशोनुमा हो जाए तो फिर उसका अमल कबूल नहीं है। हराम से बचना पड़ेगा। हलाल और हराम के अंदर फ़र्क ज़रूरी है। और फिर पांचवी और आखिरी बात यह है कि जो शख्स तारिक सलात है, नमाज नहीं पढ़ता, तो उसको दूसरे अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक हदीस के अंदर यह भी आता है मुज़ी उस सलात कि जो शख्स नमाज कायम नहीं करता तो अल्लाह ताला को उसकी किसी नेकी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बड़ी मारूफ बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन से मालूम होता है कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल हुकूकुल्लाह में नमाज का होगा और हुकूकुल इबाद में जिसने नाजायज़ कत्ल किया हो उससे सवाल होगा कि क्यों नाजायज़ कत्ल किया। तो हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल है। अगर नमाज के सवाल में वो कामयाब हो गया तो फिर आगे उसके लिए कामयाबी है, और अगर नमाज के सवाल में वो महशर के मैदान में नाकाम हो गया, नमाज़ें उसकी मुकम्मल नहीं है, तो फिर दूसरे अमल की उसको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक नमाज मुकम्मल नहीं है। तो ये 5 अमाल हैं, 5 बातें हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र की कि शिर्क से बचना पड़ेगा, इताअत ज़रूरी है, इखलास नीयत ज़रूरी है, हलाल की कमाई होना ज़रूरी है और नमाज का पढ़ना ज़रूरी है। ये 5 अमल, 5 खूबियाँ किसी के अंदर मौजूद हैं तो फिर इसके दीगर अमाल भी कबूल हैं। अगर ये 5 खूबियाँ मौजूद नहीं है तो फिर दीगर अमाल भी कबूल नहीं होंगे, चाहे वो रोज़ा हो या दूसरे अमाल हो। आखिरी बात नीयत के हवाले से कर दूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नीयत करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं भी समझता हूँ कि नीयत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो नीयत कौन सी है? ज़बान के साथ अल्फाज अदा करना, क्योंकि इसका सबूत कहीं नहीं मिलता। लेकिन हर अमल के लिए नीयत ज़रूरी है। जैसे रोज़े के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नीयत नहीं करता उसका रोज़ा नहीं है। ये सही बात है और सही हदीस के अंदर मौजूद है। तो नीयत का तरीका क्या है? नीयत का तरीका ये है कि बंदा सोने से पहले ये नीयत बना ले और दिल के अंदर इरादा कर ले कि मैंने सुबह रोज़ा रखना है और सहरी करनी है, और रोज़े की नीयत से सहरी करे, तो यही नीयत है। लेकिन अल्फाज अदा करना, नवैतु सौम गदन, इस तरह के कोई अल्फाज अदा करना या इसी के मुशाबे कोई अल्फाज बनाकर लफ्ज़ ज़बान से अदा करना और उसको नीयत कहना, इस तरह का कोई सबूत शरीयत के अंदर नहीं मिलता। हमने शरीयत उसी को मानना है, अमल उसी को दुरुस्त मानना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से साबित हो।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ نیت کے ثابت نہیں ہے، ہاں ارادہ ضرور ثابت ہے کہ نیت کرنی چاہیے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں ارادہ کر لینا چاہیے کہ صبح میں سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا، یہ فرضی روزے کے لیے ضروری ہے۔ چند گزارشات تھی تاکہ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے تاکہ جو بھی ہم عمل کریں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس لیے یہ ضروری چند گزارشات تھی، تو ان کو آپ نے ضرور سماعت کیا ہوگا اور ان پر عمل بھی کریں تاکہ ہماری کوئی نیکی ضائع نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔